Good morning, everyone. Happy Republic Day. So first one is Nation honors 131 personalities with Padma Awards. So every year on this Republic Day, so the President confers these awards to the personalities that are nominated on various fields. So this year, 5 Padma Vibhushan and 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri awards were conferred. So, let us know the differences between the three. Padma Vibhushan, the second highest civilian award for exceptional and distinguished service, and Padma Bhushan, the third highest award recognizing distinguished service of a high order. Padma Shri award, the fourth highest honor given for distinguished service in any field. So let us know a few of the awardees. So Padma Vibhushan is offered only for five, right? So who are there? Former Kerala Chief Minister late V.S. Achyutanandan in the public affairs field, and actor Dharmendra Singh Deol posthumously he was awarded, and former Supreme Court Judge K.T. Thomas from Kerala. He is also from public affairs. And educationalist P. Narayan, he is also from Kerala, and violinist and Raja from art field. Next, Padma Bhushan, former Jharkhand CM and tribal leader Shibu Soren posthumously he was awarded. And I'm listing here all the 13 names. Just pause the slide and try to remember if you can. Actor Mammootty, Bharat Singh Koshyari, Vallapalli Nateshan, singer Alka Yagnin, K.R. Palaniswamy, and all. And few of the Padma Shri awards, because Padma Shri awards are with big list, right? So I was just giving two names or like Telugu personalities, Murli Mohan and Rajendra Prasad, the actors, and Vande Mataram, a Republic's anthem. So, January 26th is celebrated as 77th Republic Day of India this year, commemorating the adoption of the Constitution in 1950. So, this year also happens to be 150th anniversary of Vande Mataram, right? So, our national song. So, our Republic Day theme is 150 years of Vande Mataram. This song is penned by Bankim Chandra Chattopadhyaya in 1875. It is originally written in Bengali language, appeared for the first time in the magazine Bangadarshan, and then in Bankim Chandra novel Anand. So ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ఏవైనా కూడా అడగొచ్చు బికాస్ దిస్ ఇయర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సర్క్యులేటింగ్ అరౌండ్ వందే మాత్రం, రైట్? సో వందే మాత్రం రిలేటెడ్ ఏవైనా సరే టాపిక్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వెల్. Next, Dondo Doctrine, Venezuela's fragile pragmatism. So, US military invention in Venezuela and in abduction of sitting President Nicolas Maduro జరిగింది కదా. సో వెనిజులా అపోజిషన్ లీడర్ ఏమో యుఎస్ ట్రంప్ని సపోర్ట్ చేస్తూ తన నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ని తనకి ఇవ్వడం. సో దిస్ ఇస్ మనం బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే 1823లో దిస్ మోన్రే డాక్ట్రైన్ అనేది ఉంది. జేమ్స్ మోన్రే అనే అతను అప్పుడు తను పాస్ చేసిన రెజల్యూషన్ పాలసీ ఏంటంటే ఇట్ అపోజెస్ ఎనీ ఫారెన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇన్ ద వెస్ట్రన్ హెమిస్పియర్. సో బట్ ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది? సో యుఎస్ అనేది ఈస్టర్న్ సైడ్ వెళ్ళి అన్నిటిని కూడా ఆక్యుపై చేయడానికి, అక్కడ అథారిటీ ఉంచడానికి ట్రై చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇండియా యూఏఈ టైస్ స్టెబిలిటీ, సబ్స్టాన్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ యూనియన్. సో ఇండియా యూఏఈకి మనకి డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ 1972 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. అండ్ వి సైన్ కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ 2017 అండ్ మేజర్ 10-year ఎల్ఎన్జీ సప్లై అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసాం మన ఇద్దరము. అండ్ మన ఇద్దరు కంట్రీస్ కూడా కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పార్ట్ ఏవేవి అంటే ఐఎంఈఈసి, బ్రిక్స్లో లేటెస్ట్గా జాయిన్ అయ్యాయి కదా యూఏఈ, ఈజిప్ట్ ఇవన్నీ. అండ్ I2, U2, ఇండియా, ఇజ్రాయెల్, యూఏఈ, యూఎస్ఏ, అండ్ యూఎఫ్ఐ అంటే యూఏఈ, ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, సైనింగ్ ఆఫ్ లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ టువర్డ్స్ స్ట్రాటజిక్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ యూఏఈ ఈజ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ మనకి ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్, బిగ్గర్ స్కూల్స్ బెటర్ ఫ్యూచర్స్. మనకి హిందూలో ఈ ఆర్టికల్ వచ్చింది ఈరోజు, బాగుంది, వీలైతే చదవండి. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. A recent visit to China has offered a striking view of what scale and holistic school design can achieve. అంటే అక్కడ క్లాస్ 1 to 9 స్కూల్స్, అరౌండ్ ఒక స్కూల్కి 1200 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. విత్ K-12 స్కూల్స్ అంటే 12th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ వరకు ఉన్న స్కూల్స్ అయితే యావరేజింగ్ 2800 స్టూడెంట్స్ అనమాట. అంటే వెరీ లెస్ స్కూల్స్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. అండ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా, టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా స్టాండర్డ్స్ అవి కూడా విత్ బెటర్ ఫెసిలిటీస్ అనమాట, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ మనకి ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే యావరేజ్కి 8 స్టూడెంట్స్, అంటే 8th క్లాస్ ఉన్న స్కూల్స్కి కూడా జస్ట్ అరౌండ్ 150 స్టూడెంట్సే ఉంటున్నారు యావరేజ్గా. అండ్ ఆల్దో చైనా మనకి 3 times సైజ్ ఉన్నా అక్కడ స్కూల్స్ అనేవి మనకు ఉన్న స్కూల్స్ 1/3 నెంబర్ స్కూల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి.
సో దీస్ గ్యాప్స్ హైలైట్ ద నెక్స్ట్ phase of India's education reform. సో మనకి బిల్డింగ్ స్కూల్ సిస్టమ్స్ దట్ అడ్రస్ నాట్ ఓన్లీ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ టు స్టూడెంట్స్ బట్ ఆల్సో మన క్వాలిటీని కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు ఎడ్యుకేషన్లో. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ఏవైతే కొంచెం కొత్త లెవెల్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ ఎడ్యుకేషన్లో వాడారు అంటే రాజస్థాన్ ఉంది. అది ఎవ్రీ స్కూల్ని అప్గ్రేడ్ చేసి వాటి రిసోర్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని మంచి రిసోర్సెస్ పెట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టి సో వాటిని ఎవ్రీ గ్రామ పంచాయతీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. వీటిని ఆదర్శ్ స్కూల్స్ అంటున్నారు. అండ్ దెన్ ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా మోడల్ కాంపోజిట్ స్కూల్స్ అంటే K-12 12th క్లాస్ వరకు ఉండే స్కూల్స్ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లోని అప్రూవ్ చేశారు. ఇవి టెక్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అనమాట, అంటే స్మార్ట్ లెర్నింగ్, వైఫై బేస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దీస్ ఆర్ సచ్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ బట్ వీ ఆల్సో షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్సో క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఇన్ ద స్కూల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే, విచ్ సిటీ వాజ్ ర్యాంక్ ద వరల్డ్ సేఫెస్ట్ సిటీ ఫర్ ద 10th కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్. సో చూసారా 10th ఇయర్కి కూడా ఇంకా అదే సిటీ వరల్డ్ సేఫెస్ట్ సిటీగా ర్యాంకింగ్ వచ్చింది. ఏంటి అంటే అబుదాబి. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. So every like and share, subscription motivates me a lot to create more videos.